Hello, dear students. Welcome to English video lecture. I am Professor Randir here. Friends, today we have to deal a section number 4, which is based on drama. In the earlier video lecture, we have deal a poem, Nose versus Eyes. So let's start a drama section with the drama 4.2, The Rising of the Moon. The title for this drama is very appropriate. How it is appropriate, that part we have to learn from this drama. The title indicates us something revolutionary happening in the circumference, and therefore the title has given to this drama. The rising means उदय होणे, आणि चंद्राचा उदय होणे म्हणजेच काहीतरी यामागचं काही रहस्य आहे किंवा एखादी सत्तांतर होणे. सच काइंड ऑफ द इश्यूज इज हॅज गिवन इन दिस ड्रामा. So let's start with the introduction of the drama text. Lady Gregory, Isabella Augusta Percy. The real name of this author is Isabella Augusta Percy, but the nickname she has been using for writing Lady Gregory. She was born in country Galway, Ireland. The author is Irish. One of the moving script behind the establishment of the Abbey Theatre in Dublin, and she is a script writer in theatre in Dublin. She was a playwright of great technical skill. She has a great technical skill how to write a play or the drama. At the instance of her friend and sponsor William Butler Yeats, who encouraged her to study the old history and folklore of Ireland. One of the friends of this author recommended her that she had to learn about the old history and folklore of Ireland, and she implemented on it and learned things about the history and folklore of Ireland. Then after of her 31 act plays spreading the news, The Rising of the Moon are the best known drama. In her career, she has written already 31 one-act plays, and one of the plays are very worldwide popular. The names are given here. Spreading the News, The Rising of the Moon are the best known in public. What is the theme of the Rising of the Moon? That part we have to learn in second paragraph. The Rising of the Moon reveals both great charm and skill of dramatic imagination and closely observe Irish character. या नाटकामध्ये सामान्यपणे उत्कृष्ट असं स्किल, ड्रॅमॅटिक स्किल प्रेझेंट केलेलं आहे. इमॅजिनेशन स्किल आणि एक बारीक असं निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण आयरिश कॅरेक्टरचं या माध्यमातून दाखवण्यात आलेलं आहे. द प्लेज चार्म मेनली रेस्ट ऑन द सस्टेनिंग पॅशन ऑफ Irish nationalism. The central idea of this drama is a person who is fighting against the British government singly. A single person who is fighting, he is doing a great job for his nation, Ireland. After all, it is the issue of nationalism, sustaining passion of Irish nationalism. The title, which is taken from the ballad on Sowan O'Farrell, is a symbol of the Irish uprising against the ब्रिटिश गव्हर्नमेंट विरुद्ध लढा जो दिला आयरिश लोकांनी, त्याबद्दल या ड्राम्यामध्ये माहिती देण्यात आलेली. हाऊ दे फाईट अगेन्स्ट ब्रिटिश गव्हर्नमेंट
such a story has given in this drama. Lady Gregory careful study of the Irish character, her skillful delineation of the individual characters, and her perfect handling of the situation are responsible for this one act plays great charm and popularity. Obviously, the great author she is, and she has developed this drama very interestingly. The skillful delineation, individual characters, and her perfect handling of the situation. These things are very best in this drama. So let's start the actual drama on page number 138, Rising of the Moon. Before going to start the actual dialogue of this drama, we have to learn the scene. What is the scene? Side of a quay in a seaport town. एका बंदर आहे, सीपोर्ट एरिया आहे आणि शहराच्या जवळचा तो सीपोर्ट एरिया आहे, त्या ठिकाणचं सीन आहे. साइड ऑफ अ क्वे. क्वे मीन्स अ प्लॅटफॉर्म लाईंग alongside or projecting into water for loading and unloading of ships. ज्या ठिकाणी जहाजांचा माल हा नियाण केला जातो त्या ठिकाणाला क्वे असं म्हटलं जातं, किंवा जहाजावरील माल उतरवला किंवा चढवला जातो अशा ठिकाणाला क्वे असं म्हटलं जातं. सीपोर्ट टाउन, समुद्रकिनाऱ्याचं शहर आहे. सम पोस्ट अँड चेन्स, काही त्या ठिकाणी खांब आहेत आणि साखळ्या लावलेल्या आहेत. बंदर म्हटल्यानंतर असं आपल्याला सीन माहितीच आहे. इट्स कॉल्ड पोर्ट इन इंग्लिश, आणि मराठीमध्ये त्याला बंदर असं म्हटलं जातं. अ लार्ज बॅरल, मोठं असं एक पिंप आहेत, त्याला आपण रेग्युलर भाषेमध्ये टिपडे पण म्हणतो, किंवा त्याला बॅरल असं म्हटलं जातं. इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड बॅरल. पिंप म्हणतात मराठी, शुद्ध मराठी त्याला पिंप असं म्हटलं जातं. एंटर 3 पोलिसमॅन मूनलाईट, आणि 3 पोलीस अधिकारी त्या ठिकाणी येत आहेत. 3 पोलीस येत आहेत आणि संध्याकाळचा चंद्रप्रकाश पसरलेला आहे. सर्जंट, who is older than the others, crosses the stage to right and looks down steps. Sergeant is a main character in this drama. Who is older than the others? 2 policemen. तो सर्वात ओल्डर आहे, म्हणजे सर्वात वयोवृद्ध असलेला पोलीस अधिकारी, आणि त्याच्या समवेत 2 पोलीस अधिकारी आहेत. त्यांचं नाव आहे पोलीसमॅन बी अँड पोलीसमॅन एक्स. अ सर्जंट हू क्रॉसेस द स्टेज टू राईट, तो उजव्या बाजूला क्रॉस करून स्टेजच्या उजव्या बाजूकडे जातो आहे. अँड लुक्स डाऊन स्टेप्स, आणि ज्या पायऱ्या खालच्या दिशेने जातात त्या पायऱ्यांकडे तो बघतोय. स्टेप्स मीन्स पायऱ्या. द ऑदर्स पुट डाऊन अ पेस्पॉट अँड अनरोल अ बंडल ऑफ प्लाकार्ड्स. ते दोघे मात्र काय करतायत की ते जो खळीचा डबा आहे, पोस्टर चिटकवण्यासाठी असलेला पेस्ट पॉट, जे खळ असलेलं भांडं ते खाली ठेवतात. पुट डाऊन अ पेस्ट पॉट अँड अनरोल अ बंडल ऑफ प्लाकार्ड, आणि जो बंडल आहे पोस्टरचा तो उलगडतायत. असा सीन या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. सीन इज व्हेरी सिम्पल वन. बंदर आहे आणि त्या बंदराच्या त्या ठिकाणी गस्त घालण्यासाठी हे 3 पोलीस अधिकारी तिथे गेलेले आहेत, आणि त्याचबरोबर ते त्या गुन्हेगाराचं पोस्टर चिटकवण्याचं काम करतायत. असा सीन या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. पोलीसमॅन बी, आय थिंक दिस वुड बी अ गुड प्लेस टू पुट अप अ नोटीस. ही पॉइंट्स टू बॅरल. त्या पिंपाकडे बोट दाखवत तो पोलीसमॅन बी म्हणतो की मला वाटतं या ठिकाणी आपण ही नोटीस चिटकवलेलं चांगलं राहील. असं तो एका पोलीसमॅन एक्सशी बोलत आहे. ही इज टॉकिंग विथ पोलीसमॅन एक्स अँड सजेस्टिंग दॅट दिस प्लेस विल बी गुड टू पुट अ नोटीस ही पॉइंट्स टुवर्ड्स अ बॅरल. त्या बॅरलकडे बोट दाखवत तो म्हणतो की ही जागा पोस्टर चिटकवण्यासाठी योग्य राहील.
असं त्याला सुचवायचं आहे. पोलिसमॅन बी सॉरी एक्स बेटर आस्क हिम, पण त्याला विचारून बघूया असं तो म्हणतोय. बेटर आस्क हिम म्हणजेच की जो सर्जंट आहे त्याला विचारूया. अँड देन कॉलिंग टू सर्जंट, कॉल्स टू सर्जंट, विल दिस बी अ गुड प्लेस फॉर अ प्लाकार्ड, हे ठिकाण चांगलं राहील का प्लाकार्ड चिटकावण्यासाठी, असं ते पोलिसमॅन एक्स पण विचारतो. वन्स अगेन नो रिप्लाय फ्रॉम द सर्जंट, देअरफॉर इन ब्रॅकेट नो आन्सर, कोणतंही उत्तर आलेलं नाही. सर्जंट पोलीस ऑफिसर रँकिंग बिलो अँड इन्स्पेक्टर, इन्स्पेक्टरच्या खालचं जे पद आहे ते सर्जंटला मिळालेलं आहे. म्हणजेच इन्स्पेक्टरच्या अंडर असलेला हा पोलीस ऑफिसर आहे. प्लाकार्ड मीन्स अ साइन ऑफ पब्लिक डिस्प्ले, जनरली वी कॉल इट पोस्टर, either posted on the wall or carried during a demonstration. भिंतीवर लावणं, भित्तीपत्रक म्हणतात त्याला मराठीत, भित्तीपत्रक. जनरली वी कॉल इट पोस्टर. जनरली दिस लँग्वेज इज आयरिश, देअरफॉर द सम डिफरंट वर्ड्स it would be in this drama. See the next page, page number 139. Policeman B, will we put up a notice here on the barrel? Once again the same question is asking to the sergeant by policeman B. The question is like this: will we put up a notice here on the barrel? आम्ही या ठिकाणी नोटीस लावलेली चालेल का, असा तो विचारतोय. नो आन्सर, परत एकदा उत्तर येत नाही. सर्जंट्स इज सेइंग there's a flight of steps here that leads to the water. This is a place that should be a minded well. सर्जंटचं त्यांच्याकडे लक्ष नाही आणि तो म्हणतो की या ठिकाणच्या ज्या पायऱ्या आहेत त्या पाण्याच्या दिशेने जात आहेत. ह्या पायऱ्या खालच्या दिशेने पाण्यापर्यंत जात आहेत. लीड्स टू वॉटर. दिस इज अ प्लेस दॅट शुड बी अ माइंडेड वेल. आणि हेच ठिकाण आहे की या ठिकाणी आपण चांगलं बारकाईने लक्ष देणं गरजेचं आहे. बिकॉज ऑफ इफ ही गॉट डाऊन हिअर हिज फ्रेंड्स माईट हॅव अ बोट टू मीट हिम. जर तो या ठिकाणाहून खाली उतरला तर कदाचित त्याचे मित्र त्याला बोटीतून घेऊन जातील किंवा त्याचे मित्र बोट पाठवतील. दे माईट सेंड इट हिअर फ्रॉम आउटसाइड. दुसऱ्या ठिकाणावरून त्याला घेण्यासाठी बोट पाठवतील आणि तो बोटीत बसून पळून जाईल अशी भीती सर्जंटला वाटते. देअरफॉर ही इज व्हेरी अवेअर अबाउट दिस प्लेस. ही इज कीपिंग वॉच. पोलिसमॅन बी, would the barrel be a good place to put a notice? Once again the same question is asking policeman B to sergeant, would the barrel be a good place to put a notice up? या ठिकाणी ते पोस्टर चिटकवलेले योग्य राहील का असं तो विचारतोय. सर्जंट, इट माइट, यू कॅन पुट इट देअर. हो ठीक आहे, चांगलं राहील, द्या चिटकून, असं तो म्हणतोय. दे पेस्ट द नोटीस अप. फायनली the place is fixed to paste a placard, and they have been pasting the placards on barrel. Sergeant reading it. Sergeant is noticing that placard and reading the introduction or the description has given dark hair, dark eyes, smooth face, height 5 feet 5. There's not much to take hold on of and that. Dark hair, dark eyes, गडद केस, गडद म्हणजेच डार्क डोळेत, स्मूथ फेस, सौम्य त्वचा चेहरा, हाईट 5 feet 5, 5 फूट 5 इंच. यातून त्या व्यक्तीबद्दल जास्त काही विशेष माहिती कळत नाही असं तो म्हणतो. देअर्स नॉट मच टू टेक होल्ड ऑफ इन दॅट इट्स अ पिटी आय हॅड नो चान्स ऑफ सीइंग हिम बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ गोल.
मला त्याला तो स्वतःवरती स्वतःला दोष देतोय. इट्स अ पिटी. किती दुःखदायक आहे असं तो म्हणतो. आय हॅड नो चान्स ऑफ सीइंग. जेलमधून तो पळाल्यानंतर मला तो दिसून आला नाही या गोष्टीची त्याला खंत वाटते. सीइंग हिम बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ अ गोल. गोल मीन्स अ जेल. दे से हिअर्स अ वंडर. लोक म्हणतात की तो एक चमत्कारी व्यक्ती आहे. ही इज अ वंडर. वंडर मीन्स की चमत्कार. तो खरोखर एक चमत्कारिक व्यक्ती आहे असं लोक म्हणतात. दॅट इट्स ही मेक्स ऑल द प्लॅन्स फॉर द होल ऑर्गनायझेशन. की तो एकटा सर्व प्लॅन त्या सर्व ऑर्गनायझेशनसाठी बनवत आहे. देअरफॉर पीपल कॉलिंग हिम ही इज अ वंडर. There isn't another man in Ireland would have broken goal the way he did. आयर्लंडमध्ये असा एकही व्यक्ती नाही की ज्या पद्धतीने याने हा गोल कोणी किंवा तो जेलमधून पळून जाईल पण मात्र याने ते करून दाखवलेलं आहे असं डिस्क्रिप्शन किंवा सर्जंट स्वतः तो बोलू लागतोय. देअर इजंट अनादर मॅन इन आयर्लंड. आयर्लंडमध्ये असा एकही व्यक्ती नाही की तो जेल तोडून पळून जाऊ शकतो. बट दिस मॅन हॅज डन दिस. पण ह्या व्यक्तीने ते करून दाखवलेले. ही मस्ट हॅव सम फ्रेंड्स अमॉंग द गोलर्स अँड ही इज डाऊट अबाउट द कलिक हू आर द गोलर्स. गोलर्स मीन्स की जे जेलर्स आहेत त्यांच्याशी आणि त्यांच्याशी याची फ्रेंडशिप असल्या कारणामुळेच तो पळून जाऊ शकला असा डाऊट त्याच्या मनामध्ये आहे. पोलिसमॅन बी. 100 pounds is little enough for the government to offer for him. A policeman is seeing the prize money, how the government has declared the prize money to a person who will catch this person, the only 100 pounds. This is very little amount. फार थोडी रक्कम आहे असं तो पोलिसमॅन बी म्हणतो. You may be sure any man in the force that takes him will get promotion. आणि पोलिसांमधील कोणी जर याला पकडलं तर नक्कीच त्याला प्रमोशन मिळेल असं तो बोलू लागतोय. सर्जंट. I will mind this place myself. I wouldn't wonder at all if he comes this way. सर्जन म्हणतो की या जागी मी गस्त घालतो. पेट्रोलिंग. ऑल द पोलिसमॅन्स आर पेट्रोलिंग देअर. त्या ठिकाणी गस्त घालण्याचं काम चालू आहे आणि या ठिकाणी मीच थांबतो असं ते बोलतो आहे. आय वुडंट वंडर ॲट ऑल इफ ही कम्स दिस वे. याच्यात काही नवल वाटणार नाही, तो याच मार्गाने येऊ शकतो असं त्याला वाटतं. ही माईट कम्स स्लीपिंग अलॉंग देअर पॉईंट्स टू द साईड ऑफ क्वे. नक्कीच तो या ठिकाणी येऊ शकतो. अँड हिज फ्रेंड्स माइट बी वेटिंग फॉर हिम देअर पॉईंट्स डाऊन. आणि नक्कीच त्याचे मित्र तिकडे वाट बघत असावेत असा त्याला अंदाज आहे. बिकॉज ऑफ दिस प्लेस इज ए क्वे प्लेस. या ठिकाणी बंदर आहे, जहाजांमधून तो या ठिकाणून पळून जाऊ शकतो. या कारणामुळे हे ठिकाण काळजीपूर्वक आपण या ठिकाणी गस्त घातले पाहिजेत असं सर्जंट बाकीच्यांना सुचवतो. इट मे बी अंडर अ लोड ऑफ केल्फ ही वूड बी इन अ फिशिंग बोट अँड नॉट वन टू हेल्प अ मॅरिड मॅन दॅट वॉन्ट्स इट टू द रिवॉर्ड. आणि खरोखर तो एखाद्या बोटीमधून जाऊन मास्यांनी भरलेल्या बोटीत जाऊन तो बसू शकतो आणि तिथून सुद्धा पळून जाऊ शकतो असा डाऊट त्या सर्जंटला आहे. आणि त्यामुळे काय होणार आहे, तो कोणाच्या हाती सापडणार नाही आणि जे बक्षीस आहे ते कोणालाच मिळणार नाही अशी त्याला थोडीशी खंत वाटते. सी द नेक्स्ट पार्ट. पोलिसमॅन एक्स. अँड इफ वी गेट हिम itself nothing but abuse on our heads for it from the people and maybe from our own relations.
In case of, if we caught him in this place, definitely the peoples will uh, they will got angry on us because of the person who is doing for the great job for the nation Ireland, and uh, we are stopping him to do this. And if we get him itself, जर आपण त्याला पकडलं, नथिंग बट ॲब्यूज मीन्स लोकांचा दोष किंवा लोकांचा शाप, लोक आपल्याला दोष देतील. ॲब्यूज म्हणजेच काय, दोष देणे. ॲब्यूज ऑन आवर हेड्स, आणि त्या लोकांचा शिव्याशाप आपल्याला लागेल असं तो म्हणतो. फॉर इट फ्रॉम द पीपल अँड मे बी फ्रॉम आवर ओन रिलेशन्स. लोकांतर जाऊ द्या, पण आपले नातेवाईकसुद्धा आपल्याला या कृत्याबद्दल चांगलं म्हणणार नाही, असं पोलिसमॅन एक्स बोलू लागतो. सर्जंट, वेल वी हॅव टू डू आवर ड्युटी इन द फोर्स. हॅवंट वी द होल कंट्री डिपेंडिंग ऑन अस टू कीप लॉ अँड ऑर्डर. वेल वी हॅव टू डू आवर ड्युटी इन द फोर्स. आपण सैन्यात आहोत किंवा आपण पोलीसमध्ये आहोत, त्याच्यामुळे आपल्याला ड्युटी करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. इट्स आवर ड्युटी टू कॅच अ पर्सन who is a criminal or a culprit person. Haven't we the whole country depending on us to keep law and order? आपल्यावरती हे सर्व जबाबदारी आहे की नाही, असं त्याने विचारलं. कायदा आणि सुव्यवस्था नियंत्रित ठेवण्यासाठी आपलं कर्तव्य आहे की नाही, असं तो बोलून दाखवतो. इट्स दोज दॅट आर डाऊन वुड बी अप अँड दोज दॅट आर अप वुड बी डाऊन. तो पुढे बोलतो आहे की जे काही आत्ता संकटात आहे किंवा जे आता ज्यांच्या हाती सत्ता नाही, ते लोक सत्तेसाठी झगडतील आणि त्यांना सत्ता मिळेल, आणि ज्यांच्या हाती सत्ता होती त्यांची सत्ता निघून जाईल, अशी सिच्युएशन येणार आहे. इफ इट वॉजंट फॉर अस. आणि त्याचा परिणाम आपल्यावरती पण होऊ शकतो. वेल हरी ऑन, यू हॅव प्लेंटी ऑफ अदर प्लेसेस टू प्लाकार्ड इट. काही करा, अजून बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला हे पोस्टर्स लावायचे आहेत, असं सर्जंट त्या पोलिसमॅन एक्स आणि पोलिसमॅन बीला बोलतो. अँड कम बॅक हिअर देन टू मी, यू कॅन टेक द लँटर्न. आणि परत या इकडे, यू कॅन टेक द लँटर्न. डोंट बी टू लॉंग नाऊ, इट्स व्हेरी लोनलीसम हिअर विथ नथिंग बट द मून. जास्त दूरपर्यंत पण जाऊ नका, इकडे खूप अंधार आहे आणि खूप एकांत आहे, तात्काळ तुम्ही इकडे या, असं त्यांना ऑर्डर दिलेली आहे. इन दिस वे वी हॅव लर्न द ड्रामा द रायझिंग ऑफ द मून. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ड्रामा वी विल लर्न इन अनदर व्हिडिओ लेक्चर. कीप वॉचिंग. थँक्यू.